인도하여 주시고 동행하시고 함께하시고 기쁨 주시고 은총 주심에 감사를 드립니다. 주님으로 호흡하고 주님으로 숨을 내쉬는 그러한 은혜와 축복 속에 거하게 하여 주시니 감사를 드립니다. 모든 것이 주님의 눈을 통하여서 보게 하시고 주님의 마음을 통과해서 마음이 전달되어지는 그러한 삶을 살아내기를 원합니다. 하나님의 손길이 너무나도 필요하고 이 시대는 더 많이 주님의 긍휼을 입어야 할 시대임을 고백합니다. 하나님의 자비하심, 하나님의 긍휼하심, 하나님의 사랑하심이 오늘 이 시간에 우리의 삶을 아버지 통틀어서 주님의 시간으로 드려지는 귀한 은혜의 축복의 시간이 될 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 아버지가 예수 그리스도가 성령께서 운행되어지고 역사되어지고 우리 모든 부분들을 의지하고 내려놓고 오직 하나님만이 드러내지는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서. 마음을 다하게 하소서. 뜻을 다하게 하소서. 성품을 다하여서 주께 예배드리고 경배케 하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 주님을 이 시간에도 찬양합니다. 마음껏 내 마음을 다 쏟아내는 그러한 시간 되기를 원합니다. 아멘. 길을 만드시는 주님 찬양합시다. 주 여기 운행하시네. 나 경배해 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 나 경배해 주 경배해. 주 여기 운행하시네. 나 경배해 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 나 경배해 주 경배해. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주, 그는 나의 하나님. 나의 마음 만지시는 주, 나 경배해 주 경배해. 나의 마음 치료하시네. 나 경배해 주 경배해. 나의 삶 변화시키시네. 나 경배해 주 경배해. 나의 마음 고치시는 주, 나 경배해
행하시는지 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님. 큰 길을 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님. 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님. 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님. 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님. 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님. 주는 결코 멈추지 않네. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님. 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님. 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님. 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 비록
주는 결코 멈추지 않네. Waymaker, miracle worker, promise keeper, 나의 든다 darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every part. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle
Daddy, do you Lord? Daddy, do you Lord? Daddy, do you Lord? 이분의 나이던 세대의 철활기, 이분의 나이던 spiritual working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. 이분의 나이던 spiritual working. 이분의 나이던 spiritual working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. 이분의 나이던 spiritual working. 이분의 나이던 spiritual working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. 이분의 나이던 spiritual working. 이분의 나이던 spiritual working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. 주께서 이곳에 운행하십니다. 주께서 이곳에 역사하십니다. 하나님의 영이, 자유케 하는 영이 이곳에 함께 우리와 함께 역사하십니다. 영으로 오신 우리 주 예수 그리스도여, 전능하신 하나님이여 영광을 받아 주시옵소서. 우리의 경배를 받으시고 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 주께서 우리와 함께 계시고 주께서 영원토록 함께 하심을 믿고 감사와 영광을 올려드리옵나이다. 나의 나 된 것은 오직 주님의 은혜입니다. 오직 주님의 은혜입니다. 나의 나 된 것은 오직 주의 은혜임을 고백합니다. 나의 연약하고 더럽고 썩어 문드러진 모든 것들이 이 시간에 우리 주 예수 그리스도 앞에 토해지게 하소서. 다 토해지게 하소서. 다 토해지게 하소서.
주의 말씀으로 채워서 거룩게 하여 주옵소서. 주의 성전이 거룩게 되어지는, 성결케 되어지고 깨끗하게 청소되어지는 귀한 시간이 되게 하소서. 주께서 내 영으로, 내 영이 주님 안으로 들어가는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 그래서 진짜 믿음으로 주님 앞에 나오는 주의 백성들, 진정한 믿음의 성도들, 흰옷 입은 성도들이 되게 하여 주시옵소서. 이 시간에 각 처소에서 주님께 영광을 드리는, 주님께 경배를 드리는, 주님께 예배를 드리는 모든 주의 백성들의 예배와 경배와 찬양을 받아 주시옵소서. 우리의 모든 삶들이 살아 역사고 살아 움직여지고 운행되어지는 귀한 예배의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 말씀 앞에 섭니다. 무릎을 꿇고 겸비한 마음과 겸손한 마음으로 주님을 모셔드립니다. 주여 말씀하옵소서. 종들이 듣겠습니다. 총종케 되게 하소서. 쉐마 이스라엘, 이스라엘아 들으라. 주의 영적인 백성들이 주의 생명의 말씀을 듣고 그 살아가는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 하나님 말씀 봅니다. 열왕기하 21장 19절부터 26절까지 보도록 합니다. 19절부터 봅니다. 19절부터 26절 말씀입니다. 아몬이 왕이 될 때에 나이가 22세라. 예루살렘에서 2년간 다스리니라. 그의 어머니의 이름은 무슬레мет이요 욥바 하루스의 딸이더라. 아몬이 그의 아버지 므낫세의 이방같이 여호와 보시기에 악을 행하되 그의 아버지가 행한 모든 길로 행하여 그의 아버지가 섬기던 우상을 섬겨 그것들에게 경배하고 그의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 그 일을 행하지 아니하더니 그의 신복들이 그에게 반역하여 왕을 궁중에서 죽이매 그 국민이 아몬 왕을 반역한 사람들을 다 죽이고 그의 아들 요시야를 대신하게 하여 왕을 삼았더라. 아몬이 행한 바 남은 사적은 유다 왕 역대 지략에 기록되지 아니하였느냐. 아몬이 우사의 동산 자기 묘실에 장사되고 그의 아들 요시야가 대신하여 왕이 되니라. 아멘. 아멘. 저번 주에는 18절까지 봤어요. 그죠? 그런데 또 오늘 우리가 반복하는 의미에서 16절부터 다시 한번 하겠습니다. 리바이벌 반복하는 거예요. 눈을 크게 뜨고 졸음이 오죠? 채권증 눈을 크게 뜨고 크게 뜨고 보세요. 땅을 쳐다봤자 보이니까 하나도 없어요. 저를 보세요. 저를. 말씀과 또 저를 보셔야 돼. 아멘. 기록되어진 말씀, 선포되어지는 말씀. 듣고 보고 하셔야 돼요. 부지런하셔야 돼. 좋을 시간 없어요, 지금. 16절, 므낫세가 유다에게 범죄하게 하여. 므낫세가 유다에게 어쨌다고요? 죄를 범하겠단 말이에요. 범죄하게 해서 여호와께서 보시기에, 하나님께서 보시기에 무엇을 행했다? 악을 행했다. 악을 행한 것 외에 플러스 또 있어. 악을 행한 것도 부족해가지고 플러스 또 있어. 뭐요? 죄 없는 무지한 사람들의 피를 많이 흘렸는데 얼마나 많이 흘렸냐? 심히 많이 흘려서 심히 많이 흘려. 그냥 흘린 것이 아니라 많이 흘린 것도 아니라 심히 많이 흘렸어.
많이 흘려 예루살렘 이 끝에서 저 끝까지 가득하게 하게. 여러분 예루살렘 이 끝에서 저 끝까지 한다 뭐야? 전체 통틀어서 그 나라 국가 전체적으로 50년 넘게 통치를 했으니 오죽하겠어요? 오죽하겠냐고요. 그런 우상 딴지들과 죄를 범하고 그랬는데 오죽하겠습니까? 그래서 저번 주에도 말씀드렸다시피 므낫세를요 초기와 중기에는 악한 왕이야. 아이고 악한 왕이야. 악한 왕인데 어떤 사람들은 혹자는 또 뭐요? 마지막에 회개했기 때문에 그래도 선한 왕으로 쳐주자 이 말이에요. 그것은 이제 그 사람 생각인 것 같고 너무 초기와 중기 때 제가 그 사람을 뚜렷이 쳐다보면 그 사람이 조금 위험하다는 거예요. 그러면 내가 목사님 왜 나를 쳐다보는 거지? 그러면 당신 지금 위험하다 이 말이요. 지금 뭐예요? 잠이 그냥 온단 말이에요. 잠막이랑 다른 것들이 온단 말이에요. 말씀 못 듣게 뚜렷이게 쳐다보면 큰일 났다는 거 말면 돼. 아멘. 119 불러야 돼 지금. 내가 쳐다보면. 예. 내가 쳐다본 사람. 예. 꼭 이렇게까지 해야 될까요? 예. 그 사람들 생각이죠. 마지막에 회개했으니까 선했다. 여러분 초기 중부에 너무 악해버렸어요. 그러니까 걷잡을 수가 없어. 마지막에 회개를 했음에도 불구하고 걷잡을 수가 없는 거예요. 이야, 이 므낫세라는 이 사람이 말이죠. 새로운 종교를 만들었어요. 신종 종교를 만들었어요. 신종. 여기서 보세요. 야, 어떤 악을 했냐, 어떤 악을. 유다에게 범죄를 하게 했고, 죄를 저질리게 만들었고, 하나님 보시기에 악을 행하였는데, 그거뿐만이 아니라 플러스 해가지고 또 죄가 없는 무죄한 자의 피를 심히 많이 흘렸다고 했는데 어떻게 됐냐? 몰래게 인신제사를 드리는 거야. 몰래게. 예, 본인은 생명 아까운 줄 알고 자신의 왕권 강화를 위해서 무슨 짓을 다 한단 말이에요. 자기 생명 아까운 줄 알고 자식 생명까지도 뭡니까? 인신제사를 드리고 자식도 아까운 줄 모르고 인신제사를 드리는데 하물며 국민의 백성들 자식들 그런 사람들 생명을 아깝게 생각하겠어요? 무지한 자의 피를 흘려댔어요. 그것도 심히 많이 죄가 관영해버렸어요. 주님 보시기에. 몰렉으로 인해가지고 이 몰렉의 인신제사를 사람으로 그냥 제물을 드렸다 이 말이요. 짐승이 아니라 사람이. 두 번째는 뭡니까? 하나님의 신앙, 전능하신 여호와 절대적인 하나님의 신앙으로 세워진 경건한 사람들, 신앙인들과 선지자들을 쳐 죽여버렸어요. 그게 아합의 길을 쫓아간 거예요. 아합이 어떻게 했어? 아합이 말 들었어요? 엘리야의 말을 들었어요? 죽인다 그러잖아. 수도 없이 많이 죽였어. 아합이. 그러니까 아합의 길을 갔어요. 아합은 바알을 더 번성시키기 위해서 바알과 아세라를 섬겼단 말이에요. 바알과 아세라를 섬기고 이를 반대하고 따르지 않는 하나님을 신앙하는 선지자들을 죽이는데 앞장섰어요. 누가? 므낫세가 왕이 돼가지고 백성들의 선지자들을 쳐 죽이는 거예요. 자기 마음에 안 드니까. 세 번째로 어떻게 이 무죄한 자를 피를 흘렸냐. 가난하고 연약한 자들을 쉽게 여기고 무시하고 업신여기고 막 압제하고 푸시하고 강력한 세금 내놔 이 말이에요. 피를 거머리같이 쭉쭉 빨아먹어. 아주 세금을 쭉쭉 빨아먹는 거예요. 국민들의 피를 갖다가 혈세 핏값. 가난한 자들 푸시하고 막 억압하고 막 업신여기고 쭉쭉 빨아먹어서 그래서 역대하 33장을 보면은요 33장 10절에서 19절에 어떻게 나오냐 이런 악한 행동을 한 므낫세를 향해서 하나님이 뭐예요? 심판합니다. 어디가 나와? 역대하가 나온다니까. 몇 장이 나와? 33장이 나온다니까. 33장 몇 절? 10절에서 19절까지 나온다니까요. 아수르가 좋아. 바스루가 아니라 아수르를 너무나 좋아했고 아수르를 너무나 동경했단 말이에요. 누가? 므낫세가. 그리고 모든 가나안도 동경할 것이 그렇게 없었을까? 꼭 그 사람 눈에는 그런 것만 보이는 거예요. 그 사람 눈에는 꼭 그런 것만 보여. 뭐가 보여? 그런 것만 보여. 내 눈에는 뭐가 보여? 여러분 눈에는 뭐가 보여 지금? 꼭 자기 수준에 맞게 본단 말이에요. 자기 수준 이상을 못 가.
내가 보는 수준이 그거예요, 여러분. 꼭이 나스나스 문하세가 수르수르 아수르를 동경하고 가나안이 뭔지 아세요? 안 나가요. 안 나가 성도들이 많아. 가나안 성도. 예, 가나안을 동경해. 안 나가는 걸 동경해. 교회이고 모시고 코로나니까 안 나가. 가나안 성도 안 나가. 가나안이 거꾸로 하면 안 나간다니까. 안 나가를 동경해. 안 나가. 집에서만 그냥 이렇게 드릴 거야. 안 나가. 가나안. 그걸 동경하고 있어. 그래서 안 나와버려 또. 몸이 힘들고 연약하고 아프고 하면 어쩔 수 없지만 그럼에도 불구하고 멀쩡하고 아무것도 할 일도 없고 빈둥빈둥 하는데 그냥 게을러가지고 게으르면 악하다 그랬어. 게으르면 악하고 게으른 조용하라 그랬어요. 게으르는 것도 악한 거고 악한 것도 게으른 거예요. 큰일 나는 거예요. 바알도 결탁해서 바알도 그냥 동경하고 동경할 것을 동경해야지. 이것도 취하고 저것도 취하고 이것도 취하고 저것도 취하다 보니까 너무 많이 취해버렸어요. 너무 많이 취해버렸다니까. 그 취해버려서 거기서 눌러 죽는 거예요. 그것이 그 사람의 어리석은 생각인 거예요. 이것도 취하고 저것도 취하고 저것도 취하면 힘이 세져갖고 어떻게 되겠지? 그게 당신의 어리석은 생각이다 이 말이에요. 누가? 나세 문하세가. 전능하신 하나님께서는 문하세 자신이 의지했던 동경했던 수르수르 아수르 그 아수르에 의해서 어떻게 돼? 어떻게 됩니까? 비참한 포로가 되게 한 거예요. 네가 그것을 의지해. 네가 의지한 것을 통해서 맛 좀 봐라 이거예요. 뭘 의지해? 저도 여러분도 무엇을 의지합니까? 의지해요. 그게 우상이다니까. 내가 의지한 것이 그것이 우상이에요. 하나님보다 더 위에 있는 건 모든 게 우상이요. 내가 인정하든지 여러분이 인정하고 싶지 않든지 간에 상관없어. 그것은 뭡니까? 우상이요. 하나님은 결코 만월의 여김을 받으신다 안 받으신다? 하나님은 결코 만월의 여김을 받지 아니하신다. 아멘. 우리가 결국 의지했던 것을 통해서 포로가 되게 하신다. 왜 포로가 되게 하시냐? 네 알아라 이 말이요. 네가 지금 네 시선이 어디 있는 줄 아느냐? 나에게 있는 것이 아니야. 너 거기에 빼앗겼어. 너 지금. 그래서 너가 빼앗긴 그것을 통해서 너 포로가 한번 돼봐라. 그래야지 네가 알지. 그래서 알게 하고 깨닫게 하기 위해서 네가 의지한 걸 통해서 뜨거라. 발등에 한번 불을 뭡니까 지켜봐라 이 말이요. 발등에 불이 떨어진 거요. 깨닫기 위해서요. 여러분, 저와 여러분은 뭔 포로가 되어 있어요? 에? 딱 생각난 거 있어요? 나는 뭔 포로지? 생각난 거 있어요? 생각 안 나요? 지금 무엇을 동경하고 무엇을 그리워하고 있어요? 지금 무엇을 의지하고 있어요? 무엇 때문에 걱정이 되고 무엇 때문에 근심이 됩니까? 그것이 내가 동경하는 거예요. 그것이 내가 그것을 바라고 소망하는 거예요. 포로가 되어서 하나님께서 철저히 깨닫게 하시기 전에 어떻게 돼요? 회개하고 돌아오는 것이 우리의 임무요. 아멘. 아프잖아요. 알게 하기 위해서 하나님께서 그렇게 보면 아프잖아요. 아파 안 아파? 아파. 아야 아파. 안 아파? 아파. 아프다니까. 예방해야 될 거 아니겠어요? 오직 우리의 신앙의 대상이고 그리고 동경의 대상이고 소망의 대상은 우리 주 예수 그리스도. 아멘. 전능하신 하나님 아버지. 아멘. 성령 하나님, 나와 함께 하신 파라클레토스가 되신 하나님, 성령 하나님 외에는 없어요. 아멘. 그것을 여러분 인정하십니까? 인정해요? 안 인정해요? 인정한다고 아멘 하면 아멘 함부로 하지 마라 그러고 또 목사님이 또 아멘은 안 하면 또 아멘 안 한다 그러고 어디다 장단을 맞춰야 될까? 나도 모르겠어요. 소신껏 말씀하세요. 소신껏. 소신껏 하셔요. 눈치 보지 말고 눈치 봤다가 끝나버려. 눈치 봤다가 뭐냐 아멘 그 시점이 끝나가 버린다니까. 그러니까 쓸데없는 곳에 또 아멘을 해. 그때 아멘을 해야 돼. 진짜 쓸데있는 곳에 아멘 해야 돼. 아멘. 예. 내가 아멘하고 하지 말고 뭐라고 할까 목사님 그런 생각하면 큰일 나. 그러다가 진짜 아멘 안 할 때 아멘 해버려.
그럼 안 돼요. 응? 여러분, 므낫세를 사로잡고요, 쇠사슬로 므낫세를 끌고 가는 아주 비참한 상황을 주님이 허락하셔요. 그래가지고 아수르 포로로 끌려갔다가 거기서 완전히 전부 여우지옵소서 손 들고 옵니다 아버지 하고 와. 누가? 나세 므낫세가 아버지 하고 그때서야 끌려가고 난 다음에서야 깨닫게 돼요. 이 아수르 포로로 끌려갔다가 거기서 철저하게 회개를 해. 누가? 나세 므낫세가. 그래서 여기서 포로로 끌려갔다가 자신이 진짜 하나님께 잘못한 것을 회개하고 다시 어떻게 되냐, 회개하니까 주님이 돌려보내. 됐다, 회개하니까. 왜? 더 이상 네 포로로 있을 필요가 없다. 회개했으니까. 회개하기 위해서 포로로 끌려갔거든. 그러니까 회개하니까 다시 돌려보냈어. 진짜 회개는 했어. 진짜 회개는 했단 말이죠. 그리고 유다로 돌아와가지고요, 남은 인생을, 그 다음에 남은 인생을요, 종교 개혁을 합니다, 이 사람이. 본인이 바알이고, 아세라고, 아수르에서 갖고 오신, 바벨론에서 갖고 오신 이럴성실 이것저것 다, 이걸 이제 수십 년 동안 갖고 온 것을 이제 한꺼번에 없애려고 하니까 돼, 안 돼? 내 마음은 원이로 돼. 육신이 약하단 말이에요. 돼, 안 돼? 안 되는 거예요, 여러분. 나도 하기를 원하지만 됩니까, 안 됩니까? 잘 안 되는 거예요. 지금까지 수십 년 동안 그 어마어마한 사단들을, 그런 부분들을 갖다가 끼워 맞추고 했는데 이것이 한꺼번에 사라지겠어요? 마음과 같이 되겠어요? 안 되는 거예요. 종교개혁을 일으켰지만 턱 부족인 거예요, 턱 부족. 턱 부족해. 아주 역부족이에요. 그래서 어떤 사람은 므낫세가 악한 왕이었죠. 그러나 말년에는 철저하게 회개했으니까 선한 왕입니다. 이렇게 말한 자도 있지만, 그러니까요. 그래도 자기는 회개했지만 남들은 어떻게 할 거예요? 다 돌아서 버린 남들은 어떻게 할 거예요? 돼요, 안 돼요? 안 되는 거예요. 그래서 므낫세가요, 종교개혁을 하면서 자신의 마지막 생을 마감을 합니다. 지금까지 자신이 했던 것이 얼마나 정말 사악한 것이었는지, 얼마나 하나님을 힘들게 하고 하나님을 만으로 여기고 하나님의 얼굴을 찡그리게 만들고 하나님의 영광을 가린 일이었다는 것을 말년에 철저하게 깨닫게 되는 거예요. 근데 깨달아도 소용이 있다 없다. 한 번 엎어진 물이 다시, 이게 엎어졌는데 이게 엎질러진 물이 다시 주워 담을 수 있어 없어? 없잖아요. 본인은 회개했다 한다 할지라도 엎어진 물들은 다시 회복되지 않는 거예요. 그러니까 정말 우리가 어떻게 해요? 철저히 조심조심하고 한 걸음 한 걸음, 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 오늘도 내일도 누구와 함께? 주와 함께 걸어가야 돼. 아멘. 그래야 돼요. 이야, 17절 보세요. 18절, 17, 18절. 므낫세의 남은 사적과 그가 행한 모든 일과 범한 죄는 유다왕 역대지략에 싹 기록되어 있어. 기록되지 아니하느냐? 역사가 싹 기록되어 있어. 여러분, 이것만 보면 제가 심히 더 두려운 것이 뭐냐면, 나의 모든 행동들이, 여러분들의 모든 행동들이 하나님의 그 책에, 그 행위에 기록하는 책에 쫙 써졌다는 거예요. 다 적었어. 내가 죄를 범했는데 그것을 회개하지 않고는 절대로 지워지지 않아. 내가 철두철미하게 회개했을 때는 뭡니까? 거기서 지워지는 거예요. 18절. 므낫세가 그의 조상들과 함께 잠에 그의 궁궐 동산 곧 우사의 동산에 장사되고 그의 아들 아몬이 대신하여 왕이 되니라. 여러분, 왕들의 묘실에 잠들었다? 잠들지 못했다. 우사의 동산, 이것은 이방신을 제사 지내는 곳, 그곳이요. 이방신의 죄가 있었던 곳이 거기요. 우사가 이방신들의 터를 이루고 있는 곳이 거기요. 왕의 묘실에 그가 매장되지 못했어요. 왜 므낫세가 이곳에 묻혔는가? 그때 제가 말씀드렸어요. 저번 주에 두 가지 견해가 있다고 그랬어. 두 가지 견해. 첫 번째 견해가 뭐였어요, 여러분? 말년에 므낫세가 회개를 합니까, 안 합니까? 회개를 합니다. 그래서 자신의 죄를 돌이킵니다. 자신이 한 모든 행동을 생각하니까 기가 막힌 거예요. 그래서 감히 고개를 들 수가 없는 거야. 하나님 앞에 수치스럽고 부끄럽고, 내가 이런 인간이 어떻게 왕실에
왕들이 지금까지 선왕들이 그 묻힌 그곳에 내가 함께 거기서 묻힐 수가 있느냐? 안 된다, 안 된다. 그래서 회개하는 모습으로 마지막에 왕실에 묻히지 않았다, 일부러. 이런 견해가 있어. 글쎄, 그랬는가 모르겠어요. 저는 이 견해는 별로인 것 같아요. 두 번째는 뭐냐? 두 번째는 이런 견해요. 므낫세가 짧은 기간이었지만 마지막에 남은 인생을 어떻게 종교개혁을 일으켰단 말이에요. 그죠? 종교개혁을 일으켰어. 그러나 종교개혁을 일으켰지만 여호와의 신앙으로 견고하게 세워진 사람들과 선지자들이 언약을 이어갈 왕의 묘실에 므낫세를 장사하게 되면 안 되겠다는 마음을 먹었어요. 믿음의 사람들이. 그러면 안 되지. 아무나 왕의 묘실에 장사되냐? 저렇게 악한 짓을 다 했는데 말년에 조금 회개했다고 해가지고 좀 종교개혁 이렇게 했다고 해가지고 그 전에 있었던 모든 죄악은 묻혀지는 것이냐? 그건 절대로 있을 수 없는 일이다. 똑같이 그걸 보고 후손의 왕들이 그대로 따라서 안 되지. 못된 짓은 다 하고 난 다음에 딱 죽기 전에 얼마 전에 회개해가지고 그렇게 해가지고 왕이 묘실로 들어가면 되겠어? 그러니까 그렇게 하면 안 된다는 거야. 그래서 교훈 삼기 위해서 안 된다 하고 우사임은 거기에다가 장사한 거예요. 네. 그게 두 번째예요. 저는 개인적으로 두 번째 견해가 조금 저에게는 맞다고 봐요. 저에게는. 어찌됐든지. 예. 어찌됐든지 뭐 첫 번째든 두 번째든지 예? 공통점은 뭐냐? 엄청난 수치. 므낫세 자신에게는 엄청난 수치라는 거예요. 어디에 묻혔다는 것이 우사의 동산에 묻혔다는 것이 이방신이 제의하였던 곳에 그 터에서 묻혔다는 것이 엄청난 수치예요. 여러분 므낫세는요 자신의 영광을 위해서요 하나님을 더욱더 강력한 신으로 만들기 위해서 본인이 만든다고 해서 하나님이 강력하게 만들어지나? 내가 믿습니다 한다고 해가지고 주님이 막 이거 저렇게 막 내 마음대로 막 할 수 있는 내 마음대로 주물딱 하는 신이 하나님이요? 믿습니다 하면서 막 이렇게 하면 내 하나님이 내 손에 주어졌어요? 내 손에 주물럭 하실 분이 하나님이요? 아니다 이 말은 착각하면 안 된단 말이죠. 어떤 수단과 방법을 가르치지 않았지만 이 므낫세는 결국 자신에게 돌아온 것은 뭐였다? 한 가지요. 수치밖에 없었다 이 말이요. 응? 수치밖에 없었다고. 자 보세요. 19절 암몬이 아니에요. 야, 아몬드도 아니고 암몬도 아니요. 아몬이요. 이름이 좀 그래. 그죠? 암몬 미음만 딱 붙이면은 암몬이요. 아몬이 왕이 될 때에 나이가 몇 살? 22살. 예루살렘에서 몇 년간? 2년간. 어쨌더라? 통치했다? 다스렸다? 그의 어머니 이름은 뭐더라? 무술렘мет이다. 헬멧이 아니라 뭐다? 무술렘мет이다. 무술레멧. 요빠 누구의 딸이더라? 하루스의 딸이더라. 이 지금 아몬의 엄마가 누구요? 무술레멧. 누구의 딸이요? 하루스의 딸. 그러면 아몬의 외할아버지가 누구요? 요빠요, 하루스요? 하루스. 요빠는 지역이고. 정신 똑바로 차려야 돼요. 요빠가 이름이라고 하지 말고. 하루스가 지역이다 말하지 말고 이상한 소리 하지 마시고 졸다가 이상한 말. 제가 자꾸 물어볼 거예요. 아몬의 외할아버지가 누구다고요? 하루스. 이틀도 아니라 하루스. 하루스의 딸이 엄마였어. 아몬의 엄마. 아몬도 어머니의 영향력 속에 있었다 없었다? 있었다. 성경에는요 이 아몬의 어머니가 어떤 사람인가에 대해서 구체적으로 안 나와요. 안 나오지만 이스라엘의 어떤 역사책, 다른 역사책을 참고해 보면은 그의 어머니가 정통성을 띤 남유다인으로 보기는 어렵다라고 나와요. 그래서 아몬도 므낫세의 영향도 받았고 어머니의 영향도 틀림없이 받았어요. 그러니까 신앙인이 아니요. 므낫세도 뭐 뒤에는 회개했지만, 응? 아버지가 한 짓을 봤어, 안 봤어? 아몬이 봤죠. 아버지의 못된 것만, 나쁜 것만, 지독스럽게 좋지 못한 것만 똑같이 닮아가요. 여러분, 어째 내 자식이 가만히 보니까 내가 내 행동에서 이 모습이 내 행동이 정말 싫거든. 죽기보다 싫거든. 근데 그 죽기보다 싫은 행동을 내 자식이 똑같이 하는 거 봤어, 안 봤어?
그게 웃기는 거예요. 그것이 나더라 이 말이에요. 그것이 나. 여러분들이 똑같이 조옥수 목사에게 내 행동 이거 진짜 싫은데 죽기보다도 싫은데 우리 교회 성도들이 내 행동을 똑같이 해. 그거 뭐예요? 너 봐라 이 말이에요. 나 봐라고. 기가 막힌 거예요. 그래서 그래 아버지 그렇습니다 하고 내 모습을 여러분들을 통해서 내가 잘 봐요. 잘 봐요. 그렇습니다 아버지 하고 감사하죠. 예. 자 보세요. 므낫세 자식들이 많았어요. 결국 여러 명이 있으니까 싸움이 일어나 안 일어나? 일어나지. 왕은 한 명뿐이 없어야 되는데 다 왕 해먹고 싶지. 어째? 여러분들도 봐봐. 여러분들 안에서 우리 가족 중에서도 내가 왕이 되었으면 하지. 언니가 왕 됐고 오빠가 왕 됐으면 그것이 아니라 내가 왕 됐으면 다 그게 사람의 인지상정이요. 남과의 그런 것은 둘째치더라도 가족끼리도 경쟁을 한다고. 경쟁해요 안 해요? 아이고 목사님 가족인데 뭘 아유 오빠가 하면 뭐 어찌고 언니가 하면 어찌고 뭐 동생이 하면 어쩌요. 그거는 모르는 소리요. 모르는 소리. 진짜 거기 한번 여러분이 왕의 대통령의 딸이고 아들이라고 생각해봐. 욕심 있어 없어? 있고요. 있고 말고요. 있고 말고요. 솔직하죠? 솔직하죠. 예. 그러다 보니까 많다 보니까 왕의 정탈전이 치열하게 피터지가 시작되는 거예요. 이때 아몬이 왕은 됐어요. 왕은 되었는데 얼마 못 가서 암살당하게 되는데 신복들에 의해서 암살당합니다. 23절을 보면 그의 신복들에게 그의 신복들이 뭐예요? 아몬은 어떻게 반역해가지고 어째요? 왕을요 어디 죽여버려? 궁중에서 강히 배 밖으로 튀어나와서 궁중에서 죽여버려. 그의 신복은 누구냐? 세속주의, 세상에 물든 자들이었어요. 자기 마음에 안 든다 이 말이죠. 그래서 아몬은 아몬의 형제들과 정탈전이 일어난 건데 아몬의 주변에 세력들이 있어 없어. 아몬을 왕으로 세우고자 하는 그런 사람들도 세속적인 사람들이 있어. 그러니까 우상숭배를 많이 했죠. 예, 아버지에 따라서 엄마를 따라서. 그 주변 사람들도 있고 그 아몬의 형제들도 있겠잖아. 형님도 있고 동생도 있고 있을 거잖아. 근데 그들에게도 그 주변에 세력들이 있어 없어? 있어. 그러니까 피 터지게 아들들하고만 싸운 게 아니라 아들의 주변 세력들이 있잖아. 자기들이 그 왕을 세우면 자기들이 한권 사거든. 오른편 왼편 역할을 하니까 떡고물에 엄청나게 많이 떨어진단 말이에요. 그러니까 어째 피 터지게 싸우는 거예요. 그냥 쳐 죽여버려 그냥 아몬을. 예, 서로 다른 이념과 사상 속에서 엉키고 설키는 왕의 정탈전이 팍 일어나는 거예요. 그래서 그의 신복들이란 말은 뭐예요? 반역의 세력들 말하고 있는 거. 반역의 세력들. 그러니까 반역의 세력들, 형제들을 따르고 있는 아몬을 따르지 않고 또 다른 형제들을 따르는 반역자들이요. 예? 왕을 어차피 죽였으니까 그 반역자들, 그 세력들에 의해서 죽임을 당했어요. 그리고 아몬을 반역한 사람들이 아몬의 또 다른 형제를 왕으로 삼아야 되는데 성경에는 아몬의 또 다른 형제를 왕으로 삼아야 되는데 성경은 뭐라고 하냐면 24절. 자, 뭐라 그래요? 그 국민이 아몬 왕을 반역한 사람들을 어쩐다 해서 다 죽였어요. 누가? 국민이 안 되겠으니까 이제는 국민이 일어나 버리는 거야. 하나님이 누구를 쓰신다? 국민을 써버려요. 국민을. 그러니까 모든 것이 하나님의 뜻 안에서 이루어지는 거예요. 이들은요 아몬을 죽이면 자기들이 또 다른 형제 세력에 의해서 거기에 결탁이 가지고 자기들이 한 건씩 해먹으려고 그랬는데 하나님이 그렇게 허락하시나? 국민을 일으켜버려요. 국민들이 피 터지게 자기 생명을 목숨을 걸고 싸워버려요. 그래서 보세요. 아몬 왕을 반역한 사람들을 어쨌다고 한 명도 안 남겨놓고 all everything 다 죽이고 아몬의 아들 그의 아들 누구요? 요시야를 대신하여 왕을 삼았더라. 므낫세의 손자.
에? 이야. 자, 봐요. 20절. 아몬이 그의 아버지 므낫세의 행함같이 여호와 보시기에 잡아요. 왕으로 세워놨으면 똑바로 하면 좋겠는데 뭘 배우겠어요? 아버지 므낫세, 엄마도 또 마찬가지고 므낫세의 행함같이 여호와 보시기에 뭘 행했다? 악을 행했어. 그의 아버지가 행한 모든 길로 어째? 가! 에? 그것이 악이다는 걸 알면서도 간다 안 간다? 간다. 가 안 가? 간다니까요. 알면서도 간다는 거예요. 그의 아버지가 섬기던 우상을 섬겨 그것들이 어쩐다? 경배하더라. 어쩐다고? 경배하더라. 왜 오전에 제가 말씀드렸죠? 왜 경배한다고 그랬어요? 두려워하니까 그것을 절해버린다고요. 두려우니까 새 속을 향해서 거기에서 박수를 치고 세상 사람들과 하나가 되는 거야. 그게 두려우니까. 우리가 봤을 때 정치적인 권력을 통해서 이런 힘들이 세다는 걸 아니까 그쪽에 손을 잡아버린 것이 그것이 나에겐 더 괜찮겠다, 인생이 있어서 편하겠다 싶으니까 손을 잡아버려요. 그래서 경배하는 거예요. 두려우니까 두려운 것을 향해서 경배하는 거예요. 내 눈이 어디를 향해 가냐? 여러분이 하나님을 두려워한다면 그 시선은 결단코 하나님만을 보고 할 것이요. 하나님만을 보고 할 것이요. 다른 데는 절대로 좌지우지 갸우뚱 하지 않을 것이요. 내가 하나님을 두려워한다면 두려운 그 대상 하나님만을 바라보고 갈 것입니다. 그러나 사람들이 왜 세상을 향해서 시선을 굴러가느냐? 세상 신이 두렵기 때문에 사단 마귀 그것들이 두렵기 때문에 그걸 보고 가는 거예요. 경배하는 거예요. 그래서 신사 참배해버리는 거예요. 죽인다고 하는 세상신을 보니까. 그러나 성경에서는 뭐라 그래요? 그 사람과 육체와 영혼을 한꺼번에 죽이는 여호와 하나님을 두려워하라 그랬잖아요. 몸을 죽이는 사람을 두려워하지 말고. 그런데 사람들은 뭡니까? 벌벌벌한 게 하나님을 보이지 아니하시는 살아 역사하신, 너무나도 정확하게 살아 역사하신 우리 사람 육체와 영혼을 한꺼번에 주옥으로 넘기고도 남을 수밖에 없는 그 전능하신 하나님을 두려워한 것이 아니라 몸만 죽인다는 그 사람을 두려워하는 거예요. 폴리카 보세요. 주교. 나는 1시간이면 타. 그러나 당신들은 영원한 지옥불에, 꺼지지 않는 지옥불에 갈 거예요. 예수 그리스도를 믿지 않으면. 죽기 전에 그렇게 전도를 하잖아요. 그분의 시선 어디에 있어? 그분이 두려워한 것은요, 세상이 아니었어요. 그분이 두려워한 것은 전능하신 하나님이었어요. 전능하신 하나님이기 때문에 죽기 전에도 강하고 담력을 가지고 빨리 죽이셔 하잖아요. 뭘 지체하고 기다리고 계십니까? 죽이시오 빨리 그러잖아요. 어떻게 그런 힘이 나올 수가 있어요? 어떻게 그렇게 당당함이 나올 수 있어요? 어떻게 그렇게 담력이 나올 수가 있겠어요? 그것은 오직 여호와 하나님만을 신앙하는 그 믿음 안에서 나오는 힘이에요. 기도에는 이런 유가 나가는 법이 없느니라. 성령의 힘에 의해서 그렇게 나가는 거예요. 그래서 세상에서 벌벌벌한 걸 말이야. 사단의 두려움에 빠져버리니까 두려워하는 거예요. 하나님을 신뢰하지 않으면 하나님은 결코 우리에게 두려워하는 마음을 주지 않습니다. 아멘. 그런 일도 일어나지 않았는데 왜 사람이 넘어져 버리냐면은 두려움이 너무 커가지고 두려움의 버거움이 덮쳐버려서 그 사람 쓰러져 버리는 거예요. 아몬이 아버지 므낫세가 행한 나쁜 길만 그대로 닮아가지고 행했습니다. 여러분, 사람은 좋은 것도 배우고 악한 것도 좋지 못한 것도 배우기 마련입니다. 그러나 인간의 타락성과 죄성을 보게 되면 악한 것을 더 잘 배우고 더 잘 답습한대요. 영적으로 사단의 개입이 있고 또 인간의 연약함과 죄성, 그리고 우리는 육체가 되기 때문에 육신으로 살아가기를 힘쓰기 때문에 이렇게 악한 것이 더 쉽게 저절로 배우기 마련이다 이 말이에요. 그게 쉬우니까 그 육체가 딱 그걸 먹어버려. 선악과를 먹고 싶다는 영이요, 육체요. 육체가 먹고 싶다 이 말이 육체 달콤한 거 좀 맛 좀 보고 싶다 이 말이 맛 좀 보고 싶다. 무슨 맛일까? 궁금해 안 궁금해? 이게 유혹이야, 템프테이션. 뭐가 그렇게 궁금해? 꼭 먹어봐야지 안가 몰라. 꼭 그 죄를 지어봐야지 알겠어. 음란의 죄를 지어봐야지 알겠어. 꼭 도둑질을 해봐야지 알겠어. 그 죄가 어떤 것인지. 꼭 거짓말을 해봐야 되겠어. 그것이 어떤 것인지.
꼭 먹어봐야지 알겠어요? 안 먹어봐도 알아야죠. 꼭 주님을 봐야지만 믿을 것 같아요? 안 봐도 믿어야지. 보지 않고 믿는 믿음이 더 크다 그랬어요. 왜요? 성령이 내 안에 거하시며 보지 않고 믿어진다니까. 그런 아몬이 결국은 어떻게 최후의 종말을 맞이하는데 자신의 신복들에 의해 살해를 당하죠. 아버지 므낫세도 12살 때 왕이 되었는데 그 주위에 두 종류의 세력이 있었죠. 하나님을 경외하는 세력들이 한쪽에 있었고 완전히 세속에 찌들려 가지고 물든 세력이 한쪽에 있었고, 그런데 그 당시에는 완전히 세속에 물든 자들의 세력이 막강한 힘을 발휘하고 있었던 거예요. 그러니까 누구 힘이 셌어? 막강한 세속적인 사람들의 힘이, 입김이 셌어. 입김이. 교회도 뭐예요? 입김이 센 대로 이렇게 기울어진단 말이에요. 여러분 교회에서 큰 소리 치고 입김이 세다고 해가지고 그 사람 말 듣고 갔다가 큰 코 다치고 큰일 나는 거예요, 여러분. 아멘. 여호와의 영광이 교회를 가득 넘치게 해야지. 여호와의 영광이 가득 넘치게 해야지. 자기의 의견이 넘치면 되겠어요? 자기의 의견 안 따라주면 삐쳐가지고 또 삐쳐가지고 입이 요만큼 나와 있어가지고 누가? 직분자들이, 그것도 중직자들이. 뭐 교회가 제대로 돌아가겠어요? 절뚝바디가 되지. 정말 분노할 때 거룩한 분노를 해야 될 곳에 분노를 해야 되는 거예요. 아무 쓸데없는 곳에 분노를 해가지고 힘 빠지는 그것이 아니라. 아멘. 에너지를 쏟을 곳에 팍 쏟아버려야 돼요. 아멘. 우리가 에너지를 쏟을 곳은 뭡니까? 전능하신 하나님을 위해서 뭡니까? 죄와 끝까지 전투하고 땀을 흘리고 피를 흘리면서까지 뭡니까? 전투해야 돼. 죄와 다른 것에 넘어질 것이 아니라 모든 에너지를 거기다 쏟아야 돼. 아멘. 전투, 선한 싸움을 싸우는데 달려갈 길을 끝까지 잘 마칠 수 있도록 거기에다 목숨을 거는 거예요. 거기다 에너지를, 여기저기 에너지 다 쏟지 말고 거기에다 전폭적으로 쏟아야 돼요. 아멘. 그래야지 속지 않는 것이요. 므낫세가 그의 힘입어서 누구의 힘을 얻었어요? 세속에 물든 자들 편에 섰다 이 말이에요. 그러니까 산당 세우고 이상한 짓을 많이 한 거예요. 산당 세우고 이방신 받아들이고 이것저것 몰래 바알 여러 가지 우상들, 가나안 땅 신들 이것저것 다 선택해버린 거예요. 여러분 이것을 조심하셔야 돼. 어째요? 네 눈이 보는 것을 조심해. 어째? 조심해. 그러잖아. 네 귀가 들은 것을 조심해. 어째? 조심해. 어찌 누가 만들었는가 몰라. 그 찬양도 잘도 만들었어. 조심해야 하니까. 보는 거 조심하고 듣는 거 조심하고 봤다가 본 것이 선할까요? 자기 죽일 것도 모르고. 왔다 맛깔스럽네, 맛있겠네, 맛있겠네 하다가 털렁 먹어가지고 뭐 죽는 거야. 우리도 우리 주변에 하나님을 경외하는 신앙의 사람들이 있고 세상에 물들어서 세상의 가치관에 따라 살고 그렇게 습관이 되어서 살아가는 자들이 있고 있어요 없어요? 있고 있다니까요. 여러분 자 주위를 샥 돌아봐봐. 이렇게 샥 돌아봐. 여기뿐만 아니라 여러분 자 지금 영안을 열어서 내 주위에 누가 있는가 싹 돌아봐. 또 내일부터 누굴 만날 것인가 딱 한번 돌아봐봐. 이 사람은 세속적인 사람, 이 사람 믿음의 사람인데 내가 누구와 이렇게 누가 좀 이렇게 대화를 하고 할까 이거 좀 생각해야 돼. 에? 여러분 주위에 누가 더 많아? 세속적인 사람이 많아. 예수님께 에너지를 쫙 뺀 사람이 많아. 어째 생각도 안 해보고 바로 나와버리네. 야. 여러분. 어떻게 여러분 좀 생각을 하고 고민하고 해야 되는데 바로 세속적인 사람이 많다고 뭐 어떡합니까? 주여 아버지요. 그런데 여러분 다수가요 하나님을 경외하는 사람보다도 여러분 말이 맞아. 여러분 말씀 맞아요. 제 설교를 컨닝도 안 했는데 잘하시네. 맞다 이 말이. 이게 뭐냐, 하나님을 경외하는 사람보다 세상 따라 살아가는 자들이 수가 엄청나게 많다 이 말이야. 보통이 아니라 심히 많다 이 말이요. 야, 입김이 세고 나에게 더 영향력을 준다면 얼마든지 보세요. 우리도 므낫세 같은 삶을 선택할 수 있다는 걸 여러분 아셔야 돼. 세상적인 사람이, 믿음의 사람들이 내 양편에 있는데
입김이 신앙의 사람들의 입김보다 세상적인 사람들의 입김이 세고 그 센 것을 내가 받아들였을 때 나도 므낫세와 같은 엄청난 일을 저지를 수 있다 없다? 있다. 내가 그런 영향력을 받아서도 안 되고 내가 그런 영향력을 줘서도 안 된다. 아멘. 예수님이 십자가 못 박혀 죽어야 돼. 그래서 누군가는 팔아야 돼. 근데 물론 팔아야지. 팔아야 되는데 왜 당신이 꼭 굳이 가룟 유다가 될 이유는 있어 없어? 없잖아. 그런 사명을 띠고 이 땅에 태어나면 되겠어요? 나는 이 땅에 가룟 유다가 되기 위해서 이 땅에 태어났다. 선언문이요? 사명 선언문? 가룟 유다가 되기 위한 사명 선언문? 아, 왜 그래요? 그러면 돼, 안 돼? 안 돼요. 끝끝내는 믿음을 지켜서 결국은 구원을 받아야죠. 아멘. 어떤 사람은 끝끝내 가룟 유다의 사명을 선언하고 어떻게 하면 가룟 유다도 있어야 될 거 아니냐 그러면서 자기가 가룟 유다 하면서 살아가는 자들이 많아. 사명을 철두철미하게 지켜버려 그냥. 가룟 유다로 살아가려고. 그러면 뭐요? 너는 차라리 안 태어났으면 좋았었겠는데 태어나가지고 뭔 일이다냐 그래 주님이. 자기는 몰라. 근데 그거에서 막 엄청나게 막 피탈전 하는 거야. 가룟 유다가 누군가는 해야 되는데 그건 내가 해야 되겠다고. 미루는 사람 어디가 있어? 네. 가룟 유다가 필요하겠죠. 그러나 여러분들이 안 해도 된다니까. 아멘. 정신 똑바로 차려야 돼요. 되면 안 돼요. 네. 이걸 경각심을 여러분 가지고 우리는 이것을 므낫세를 통해서 배워야 돼요. 아멘. 여러분 주위를 한번 봐봐요. 영안을 열어서 봐봐요. 서로 영향을 받고 영향을 주고 있어요. 여러분 주위에 믿음으로 살아가려고 발버둥 치는 사람 있어요 없어요? 있어요. 그리고 세상 따라 발버둥 치며 살아가는 사람 있어 없어? 어떡하든지 세상 따라 가려고 그래. 발버둥을 치고 있어. 발버둥을 치고 있어. 그건 전투 안 해도 잘하거든. 근데 막 그걸 전투하면서 가는 게 아니 얼마나 잘하겠어. 세상 따라가는 거. 예수 따라가며 해야 된다. 무슨 말씀이요? 세상 따라가며. 말씀 순종해. 무슨 말씀이요? 말씀 불순종하며. 이렇게 가는 자들이 많다 적다? 많다. 예수 따라가며 해야 되는데 뭐요? 세상 따라가며. 순종하고 불순종하고 이런 경우가 많다 없다? 많다. 우리는 말로는 그렇게 하는데 행동으로 보면 뭡니까? 우리 찬양 예수 따라가며 해놓고 난 다음에 월요일부터는 세상 따라가며 가안가? 의지하고 말씀으로 또 순종하며 살아가야 되는데 불신하고 불순종하며 가안가? 가는 거야. 이게 문제야. 이게 문제. 그래서 힘든 거예요. 힘들어. 여러분, 저와 여러분이요. 이 둘 중 어느 사람의 영향력이 크며 여러분의 삶에 큰 영향을 끼치는 것이 어느 세력입니까? 눈을 감고 손을 들어볼까요? 내 주위에는 목사님, 아이고 주여. 신앙의 사람들보다 세상 따라가는 자들은 내 주위에 많습니다. 다 눈을 감으시고 손을 들어보세요. 아니면 신앙의 사람들이 많습니다. 손 들어봐요. 눈 감고 누구 이렇게 쳐다보지 말고 여러분 눈 다 감으세요. 신앙의 사람들이 나의 주위에 많다. 손 들어봐요. 네, 알았어요. 목사님 내 주위에는 원수들이 많아요. 원수들이. 세상 따라가는 자들이 많아요. 손 들어봐요. 믿고 싶지 않은 현실이요. 안 된 사람은 뭐예요? 기권이요? 이것도 저것도 아니에요. 뭐예요 도대체? 뭡니까 도대체? 이것도 저것도 아니고. 어쩐다고요? 봤어요 이제. 예, 내리십시오. 맞아요. 그렇다니까요. 얼마나 힘듭니까 여러분의 삶이. 그러니까 얼마나 힘들어요. 내일부터 또 전쟁할 건데. 내일부터 전쟁하실 건데 얼마나. 충만하시기 바랍니다. 아멘. 그래서 이거 물어봐야 되겠어요. 목사님 제가요. 좋은 영향을 끼쳐야 되는데요. 세상의 세력들의 영향을 받고 나도 세상의 다른 사람들에게 영향을 주는데 아주 좋은 영향보다 못된 영향을 더 많이 줍니다. 손 들어봐요. 나는요 거룩한 하나님의 백성으로서 좋은 영향을 미쳐야 되는데 아주 못된 것만 영향을 미치고 있습니다. 손 들어봐요. 눈 감고. 손 내리시고. 나는 그래도 좋은 영향을 많이 끼치고 있습니다. 손 들으세요.
예. 이것도 아니고 저것도 아닌 사람 뭔 사람들일까요 도대체? 이상한 사람들이 많이 앉아 계시구만. 이것도 아니고 저것도 아니신 분들이 말이요. 몰라요? 한 주에 보세요. 나는 어떤 사람으로 살아가는가? 보십시오. 내 주위에는 이런 사람들이 많아. 그러기 이전에 나는 어떤 사람인가를 먼저 생각하시기 바랍니다. 좋은 영향을 준가 안 좋은 영향을 준가. 아멘. 나는 그렇게 살아가려고 하지 않는데 나도 어느새 그 사람처럼 말하고 있네. 나도 어느새 그 사람처럼 행동하고 있네. 이것이 문제예요. 이것이 안 따라가려고 했는데 그 말을 하고 있어 지금. 그 행동을 하고 있고. 나는 그 사람이 하는 것이 싫단 말이요. 너무 싫어. 너무너무 싫어. 그래서 하지 않으려고 하지만 어느새 본인도 어떻게 돼? 그 사람과 똑같은 방식을 취한다 이 말이요. 똑같은 행동을 취한 자신을 발견하게 되는 거예요. 무서운 거예요. 얼마나 비참합니까? 그런 모습 봤을 때. 그리고 보세요. 므낫세 아들들이 서로 세력을 형성하고요. 왕이 되기 위해서 다투는 문제가 생겼잖아요. 그렇죠? 네. 그런 형제들 간에 그 주변 세력에 의해서 아몬이 살해를 당하게 되잖아. 그죠? 예. 22절 그의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 그 길로 행하지 아니하더니 자 보세요. 그러니까 하나님 좋아라 긁었어요. 그 조상들의 하나님 여호와를 버려버렸으니 하나님 여호와를 버려버리니 하나님도 버리지. 착각하면 안 돼 우리가. 내가 하나님을 떨어져 나가면 하나님도 당연히 나를 버리시지. 결코 우리 하나님께서 내 너를 떠나지도 않으리라 내 너를 버리지도 않으리라 약속하셨어. 아멘. 이스라엘 백성들에게 약속하셔서 분명히 언약하셔서 그러나 이 약속이 어느 누군가가 한 사람이 관계를 맺고 이 언약을 했어도 어느 한 사람이 파기시키면 파기된다 안 된다? 파기된다. 근데 이거 파기를 누가 먼저 시키냐? 하나님이 시킨 게 아니라 내가 시킨다. 인간이 시키더라 이 말이에요. 그러니까 내가 하나님을 떠나니까 하나님도 떠나더라 이 말이에요. 그래 안 그래? 더 이상 있을 수가 없지. 하나님을 신뢰하지 않는데 어떻게 하나님을 붙잡고 있겠어요? 안 하죠. 그러다 보니까 보세요. 하나님 여호와를 버리니까 그 길로 행하지 아니하더니 결국 그의 신복들이 그에게 반역과의 왕을 공중에서 죽이며 허락하셔본 게 하나님이. 모든 생명은 누구에게 있다? 하나님께 있어. 허락하신 거예요. 그의 신복들이란 누구예요? 아까 말씀드렸지만 세속적인 사람들이요. 형제들 간에 다툼이 있을 때 서로에게 세력이 있었는데 아몬의 반역 세력자들을 말해. 아몬의 반역 세력자들. 이 사람들이 보세요. 아몬을 왜 죽였냐? 죽인 이유가 있어. 뭐냐? 아몬과 함께하는 또 다른 형제들이 있는데 세속화된 형제들 간에 서로 왕을 해보겠다고 그런 쟁탈전이 벌어지는 거예요. 왕권 쟁탈전. 그래서 세속화된 사람들이 아주 다양하게 형성이 되어 있었다 이 말이죠. 그래서 아몬 주위에 있는 세력들과 아몬 형제들의 주변에 있는 세력들이 서로 다른 이방신을 서로가 섬기고 있었어. 달라. 그러니까 아몬이 믿던 신하고 가지고 취했던 그 신하고 아몬 형들이나 동생들, 형제들이 취하고 있는 신들이 같았다 틀렸다. 그런 틀린 사람들 가운데서 또 세력들이 다 다르겠잖아요. 근데 거기서 또 뭡니까? 그런 세력의 논쟁들이 일어났던 거죠. 결국 그래서 아몬은 죽었어. 누구에게? 반역 세력자들에게 의해서 죽었어요. 이 반역자들이 다시 자신들이 원하는 왕을 세워야 되잖아. 죽였잖아. 반역자들이 죽였으니까 이 반역자들이 자기가 원한 사람을 왕으로 세워야 되잖아. 근데 하나님이 그것을 허락하셔 안 하셔? 안 하시잖아. 다 죽었어. 국민들을 일으켜가지고 싹 죽여버려요. 하나님은 살아계신다 안 살아계신다? 살아 역사하신다. 지금도 역사하신다. 아멘. 지금도 역사하셔. 여러분 성경에 여러분 필요가 없다면 뭐 하려고 하나님이 남겨주겠어요? 이렇게 무겁게 66권을 다 들고 다니겠어요? 네? 어떤 사람들은 지금은 신약시대고 성령시대이기 때문에 구약 필요 없다고 하는데 그거 천만의 말씀이요. 그럼 성경적 신약만 갖고 다닐 일이지. 왜 구약까지 붙여놓고 다니는 거예요? 다 전능하신 하나님 말씀이에요. 아멘. 그 어떤 것도 버릴 수 없고 다 취해야 되는 거예요. 다 취하셔야 돼. 율법의 마침이 누구다? 전능하신 우리 주 예수 그리스도예요. 아멘. 네. 하나님께서 이걸 다 막으시고 허락하지 않으셨죠? 그래서 므낫세의 아들 중에서 누가 있었다? 요시아라는 아들들이 있었다. 그 요시아는 누가 왕으로 세우냐면 여러분 여호와의 신앙을 가진 백성들이 왕으로 세워요. 아멘. 24절 보세요. 그 국민이 아몬 왕을 반역한 사람들 다 죽이고 그의 아들 아몬 왕의 아들 누구? 요시아를 대신하여 왕을 삼았더라. 그러니까 뭡니까? 므낫세의 후손이잖아. 그것도.
요시야. 그래서 국민이 요시야를 왕으로 세운 거예요. 아몬의 아들 누구? 요시야를. 이때 국민은 어떤 자들이었어요? 여호와의 신앙 중심으로 세워진 자들이었다 이 말이에요. 그죠? 예. 그래서 국민들의 생명을 걸고 요시야를 강력하게 왕으로 밀고 세웠어요. 결국 하나님의 열심이 그렇게 하신 거예요. 인간의 열심이 아니에요. 누구의 열심이다? 하나님의 열심. 여러분 보세요. 인간적으로 아무리 생각을 해봐도 이 요시야가 왕이 될 수 있는 상황이 없어. 단 일도 없어. 그 어떤 조건도 없어. 0%야. 그러나 누가 하셨어? 하나님이 하셨어. 주님이 하시면 불가능한 것도 어떻게 돼? 가능하게 되는 거예요. 사람이 봤을 때 저것쯤에 하고 가능하다고 100% 생각했지만 불가능하게 될 수도 있어요. 아멘. 그래서 다 하나님 뜻 안에서 이루어지는 거예요. 주님이 하시면 어쩐다? 된다. 백성들이 이렇게 하면 우리나라 안 되겠네. 남유다 이러면 안 되는데 큰일 난대. 이런 마음을 하나님이 백성들에 다 준 거예요. 국민들에게 준 거예요. 그래서 국민들의 목숨을 바쳐서 목숨을 걸고 싸워. 자기 목숨을 걸고 싸워요. 그래서 누구를 세웠다? 요시야를 세웠다. 그 뒤에 보면 요시야가 기가 막히게 개혁을 해버려 이제. 아주 기가 막히게 개혁을 합니다. 속이 후련하게 그냥 시원하게 개혁을 해버려 요시야가. 누구다고? 시야 요시야. 시야가 정확하게 밝혀졌어. 요시야가. 그 당시에 어떤 그 혁명적인 결과를 보더라도 요시야가 도저히 왕이 될 수 있는 상황이 아니었다 이 말이에요. 그러나 국민들이 목숨을 걸고 여호와의 신앙으로 요시야를 왕으로 세우게 된 거예요. 그런 마음을 주신 거예요. 또 그 마음을 주고 그렇게 신앙을 지키려는 국민들의 헌신을 보고 하나님을 보고 감탄하죠. 하나님이. 그래서 이 신앙의 헌신됨이 하나님의 언약을 이어가는 데 핵심이 돼버리는 거예요. 키포인트가 되는 거예요. 그래서 여러분 요시야가 왕이 돼가지고 강력한 종교개혁을 일으키게 돼. 다음에 보세요. 그러면서 주님께서 뭡니까? 그 요시야 주변에요. 신앙의 사람들을 쫙 붙여놔버려요. 그러니까 교회가 잘 되려면은요. 떡잎부터 알아보는 거예요. 교회가 잘 되려면 뭡니까? 신앙인이 많아야 돼. 믿음의 사람들이 많아야 돼. 아멘. 쭉쟁이들이 많아갖고 되는 거 아니에요. 교회는. 믿음의 사람들이 이끌어가는 거예요. 아멘. 하나님의 역사는요. 하나님의 역사는 누구를 통해서? 믿음의 사람들을, 기도하는 사람들 통해서 이루어가는 거예요. 수많은 사람들 통해서, 다수를 통해서 이루어가는 거 아니에요. 아멘. 하나님의 뜻을 먹고 그 하나님의 뜻을 알고 그 하나님의 뜻을 살아내기 위한 믿음의 사람들 통해서, 그리고 기도하는 사람들 통해서 하나님의 뜻을 성취하시는 거예요. 아멘. hil기야를 붙여주고 사반을 붙여주고 여선지자 훌다를 붙여주십니다. 누구에게? 요시야에게. 하나님의 언약을 이어가는 왕을 세우기 위해서는요. 국민들의 목숨을 걸고 아몬을 죽인 형제들의 세력과 맞서 싸우는 거예요. 이것을 우리 하나님은 굉장히 귀하게 보셨어. 봤어 안 봤어? 귀하게 보신 거예요. 그러니까 여러분들이 신앙의 전투를 했을 때 우리 주님이 굉장히 귀하게 보시는 거예요. 어떻게 한가 보자 하고 주님이 지금도 감찰하신다 안 하신다? 감찰하고 계셔. 내가 안 보이니까 안 보일 뿐이지 하나님은 지금도 감찰하고 계셔요. 어떤 사람들 73억이라는 모든 사람들을 하나하나 눈에 주님의 시야에 다 들어와. 다 들어와. 주님의 시야에 다 들어와. 개미 하나 기어가는 것도 다 보여 주님은. 그래서 요셉이 그러잖아요. 내가 하나님 앞에서 어떻게 범죄를 하겠습니까? 보디바라 안에. 그러잖아요. 하나님 앞에 죄를 지을 수 없습니다. 그러잖아요. 그러니까 요셉이 그런 요셉이 되는 거예요. 보이지는 않지만 하나님이 지금 역사하고 계신다는 것을. 나와 당신뿐이 없는 것 같지만 너 전능하신 하나님이 눈을 크게 뜨고 보고 계신다는 거예요. 여러분들이 전능하신 하나님이 눈을 크게 뜨고 보신다고 보고 계신다고 생각한다면 우리의 삶이 함부로 사라지는 인생이 아니죠. 그래서 교회에서나 그리고 내가 집에 있는 곳에서나 뭐 내 일터에서나 내 학교에서나 내가 가는 곳마다 똑같다 안 똑같다 동일해야 돼. 그 삶이. 똑같아야 된다고 여러분. 달라서는 안 돼. 집으로 가서는 집에서는 다른 사람 돼 있고 교회면 교회 온대로 다른 사람이 돼 있고 카멜레온이 되면 안 돼. 교회 오면 이런 옷을 입고 집에 가면 저런 옷을 입고 학교 가면 이런 옷을 입고 직장 가면 이런 옷을 입고 안 된다고. 그러면 똑같아야 된다고. 아멘. 우리가 무슨 카멜레온이요? 우리가 뭐 카멜레온이요? 안 된다 이 말이요. 변질돼서는 안 돼요. 좋게 변화되는 것은 괜찮지만 성숙하고. 아멘. 이름도 없는 무명의 국민들이, 무명의 백성들이 하나님의 언약을 보세요. 국민이라고 나왔죠. 누구 이름이 나왔어? 누구 이름 나왔어? 안 나왔어? 여기에 뭐 전 XX
주 XX, 소 XX, 이 XX, 장 XX, 조 XX, 김 아무개 안 나왔어. 그 국민이라고 나서 국민. 이야, 근데 그 국민이 누가 누군지 김개똥인지 갑돌인지 갑순인지 주님은 다 알아. 아신다니까요. 우리는 그 국민이라고 하니까 그러는데 주님은 이름을 안 드러냈어. 근데 특별하게 이름을 뭡니까 드러낸 사람이 있어. 누구요? 라사로 누구요? 마르다 누구요? 마리아 누구요? 또 브리스길라 오글라 너 누구요? 누구요? 디모데 누구요? 디도 많잖아요. 다윗 그 골리앗도 좀 마음에 안 들지만 골리앗도 나왔어요. 어찌됐든지 드러내고 싶은 사람 그래 드러냈단 말이에요. 예, 그죠? 예수님의 12 제자도 마찬가지고. 근데 그러지 않는 사람도 있다 없다? 있더라. 그 국민이 아몬 왕을 반역한 사람들 다 쳐주겠더라 이 말이요. 하나님이 주신 힘으로 여호와 열심히 그렇게 하셨다는 거예요, 여러분. 아멘. 예. 그래서 하나님께서 간섭하시고 역사하셔서 승리하게 하신 거예요. 여러분, 하나님께서 우리 삶에 간섭한 게 좋아? 안 간섭한 게 좋아? 간섭한 게 좋아요? 제가 또 말씀해 드려볼까요? 간섭하기를 원해요, 우리는. 그죠? 근데 조금만 간섭하면 싫잖아. 그래, 안 그래? 자, 그럼 다시 제가 한번 말씀드려볼게요. 그래도 저도 그래요. 기도 제목 뭐냐. 하나님 아주 미세한 거다. 작은 것 하나라도 주님 내 인생에 있어서 지나치지 마시고 한섭하여 주십시오. 주님이 네 왜 그러냐 저러느냐 잘하면 잘한다 못하면 못한다 말씀을 해주셔야 돼요. 그래야지 알죠. 하나님 저는 그래야지 살 수 있어요. 그래야지 이 세상을 살아가는데 정말 그래도 아버지 어려움 없는 거예요. 주님 간섭해 주세요. 그렇게 해 저도. 근데 가끔 가다가 네 그렇게 살면 안 돼야 인간아. 그렇게 네 남편을 통해서 듣고 다른 목회자를 통해서 듣는다. 그럼 기분 좋아 안 좋아? 아 주님 간섭해 주세요. 간섭해 주세요. 내놓고 난 다음에 간섭하니까 싫어. 좋아? 좋아요? 간섭해 달라며요. 개입해 달라며요. 좋다 그랬잖아요. 근데 왜 또 갑자기 말이 또 어머를 부리네. 어머 이렇게 우물쭈물 해버리시네요. 그런다니까요. 간섭해 주세요 했더니 간섭을 했어. 그러니까 이제 간섭하니까 아픈 거예요. 그냥 하지 말라는 거야. 어째 간섭해요? 안 해요? 간섭하면 눈이 또 가재미 눈이 되잖아. 가재미 눈이. 가재미 눈이 되잖아. 이러잖아요. 떨구고 그러잖아요, 여러분. 안 그래요? 예. 그래도 어째야 된다? 그래도 간섭하셔야 된다. 아멘. 그게 살 길이니까. 그래야 돼요. 예. 이름도 없는 무명의 국민들이 하나님의 언약을 생각하고 믿음으로 신앙으로 철저히 자신들의 삶의 역사를 써내려갑니다. 삶의 역사. 여러분들의 역사는 어떻게 써내려갈 거요? 어떻게 써내려갈 거요? 여러분의 역사를 성령의 역사와 함께 써내려갈 거요? 아카디 악령들의 역사를 써내려갈 거요? 여러분의 삶을 어떻게 할 거요? 어떻게? 성령행전 사도행전에는 성령행전으로 쓸 거예요? 악령행전을 쓸 거예요? 마귀행전 쓸 거예요? 마귀행전? 아니요. 절대 그러면 안 되죠. 근데 마귀행전을 쓴 사람이 많다니까요. 어쩔까 교회 안에서 성령행전을 써야 되는데 마귀행전을 쓴 사람이 엄청 많아 자기 역사에. 그래서 뭡니까? 네 씹는 대로 거둔다 하는 거예요 지금 주님이. 이게 무서운 거예요 여러분이. 야, 여러분들 성령의 행전의 역사를 써내려고 하시기 바랍니다. 아멘. 예. 이 국민들이 싸우다가 죽을 수가 있어요. 목숨을 건 전쟁이야. 여러분 신앙은 목숨을 건 거예요. 먹고 뭐 가난하고 궁핍하고 이런 문제만은 아니에요. 때로는 내 생명의 위협도 있을 수가 있다 이 말이에요. 신앙을 지키기 위해서. 아멘. 그래서 흔들어봐. 흔들 랄랄랄라 흔들수록 어째? 쭉정이는 어쩐다고? 밖으로 흔들수록 알맹이는 어째? 안으로 막 흔들어봐. 흔들어봐. 여러분 흔들면 어디로 나갈까요? 안으로 들어와 밖으로 나가.
우리는 지혜로 와가지고 무슨 답을 해야 될지 정답은 다 잘 알고 있어. 정답은 끝내주길 잘해. 정답은 끝내주길 잘 알아. 우리 성도들, 아이고, 우리 크리스찬들 얼마나 말 잘하는데요. 정답을 얼마나 잘 맞춘대요. 창세기부터 계시록까지 얼마나 성경 달달달라 외우고 얼마나 잘 맞추는데요. 근데 삶이 왜 그럴까? 이해가 안 되네. 그죠? 그래서 세상 사람들이 이상하네. 아리송해. 그래서 아리송해가 나온 거예요. 아리송해. 이은하 씨 아리송해 알아요? 몰라? 모르구나. 그래서 아리송해. 그래서 아리송한 거예요, 여러분. 아리송해. 누구도 아리송해? 마귀들도 아리송할 거예요. 왜 저런다냐 하고. 하나님의 사람들 왜 저런다냐 하고. 말은 잘하는데 그렇게 못 사니까 아리송해. 밥이다, 밥. 밥이요. 삼켜버리는 거예요. 여러분, 이름도 없이 빛도 없이 죽을 수 있는 이 뭡니까? 신앙의 존재, 오직 여호와 하나님을 섬기겠다는 그 신앙으로 결사각오를 하는 거예요. 일사각오. 주기철 목사님처럼 일사각오. 죽으면 죽으리라. 누구? 에스더. 어쩐다고요? 죽으면 죽으려고요? 죽으면 죽는다고? 죽으면 죽으리라 해놓고 엄마야 하고 뒤로 도망가 버려. 진짜 전투가 벌어지면 엄마야 하고 죽으면 죽으니까 어디가 있어. 결단고 나는 살아야 돼 하고 뒤로 가버리는데. 그래 안 그래요? 그치라시 하면서 진짜 하게 되면 엄마야 하고 도망가요. 얼마나 나 살려라 하고. 야, 여러분, 그것보다 더 귀하게 생각한 것에 가감해 자신의 목숨을 거는 거예요, 여러분. 더 큰 영원한 생명을 위해서 이 땅의 생명을 걸어버리는 거예요. 더 큰 가치를 얻기 위해서 여기 있는 가치를 소모해버리는 거예요. 아멘. 더 어마어마한 영생을 취하기 위해서 여기에 제한된 생명을 포기해버리는 거예요. 여러분, 내가 취할 것 다 취하고 행복을 누릴 것 다 행복하고 행복을 누리고 먹을 것 다 먹고 입을 것 다 입고 다 누릴 것 다 누리고 언제 크리스찬으로 살아갈 거예요, 여러분? 크리스찬은 그것이야. 그리스도인이 아니요. 이 땅에서는 좀 힘들어. 포기할 게 많아요. 기독교에는 크리스찬들은요 포기할 것이 많다는 걸 알고 가시면 돼. 포기해야 돼. 아멘. 때로는 보세요. 생명까지도 포기하잖아. 그리스도인들은요 잘 먹고 잘 살아야지 그게 아니야. 예수 믿는 순간 포기해야 할 것이 많아. 그게 그리스도인의 삶이요. 아멘. 손해를 봐야 돼. 어째? 손해를 봐야 돼. 내가 먹다가 뭡니까? 이것도 꺼내갖고 줘야 돼. 몸이 아까운 거. 몸이 아까운 거. 이거 뭐가 있는데 몸이 아까운 거. 이거 뭐가 있는데 내가 배부른 오메 배고픈 거. 꺼내라고 하니까 막 손이 떨린 거예요. 수전증이 막 생겨가지고. 그래요. 우리의 모습이요. 우리의 모습. 우리 주님의 목숨까지도 그냥 던져버리시잖아요. 다 이루기 위해서 십자가에서. 예? 예. 여러분, 우리 주님이 누구에게 손을 들어줬어? 아몬의 형제들에게 손 들어줬어, 하나님이? 피터지게 써왔는데 그 사람들 손 들어줬어? 손 안 들어줬어. 누구에게 손 들어줬어? 이름도 빛도 없는 그 국민들에게. 왜? 그 국민들의 행동이 여호와의 신앙으로 일어났기 때문에 그 여호와의 신앙으로 불 붙은 그 사람들에게 주님의 시선이 가는 거예요. 그래서 이 시간에도 뭡니까? 이 시대도 누구에게 주님의 시선이 불 붙는다? 누구에게 와요? 예배자 그 한 사람, 나를 위해서 엄청난 경배와 경배의 영을 통해서 나를 예배드리는 그 사람에게로 주님은 찾아오셔. 불 붙어가지고. 성령의 불을 탁 뭡니까? 붙여주시는 거예요. 다수의 사람들에게 가지 않아. 정말 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 목숨을 다해서 주의 하나님을 섬길 때에 주님께 경배하고 예배할 때 경배의 영이 확 그 사람을 잡아버릴 때요 사단들이 틈 못하는 거예요. 거기에 하나님의 엄청난 뭡니까? 성령의 역사가 확 부어지는 거예요. 그 기름 부으심이. 아멘. 아멘. 그 성령의 기름 부으심 속에서 어떠한 힘든가 환난을 다 견디고 이겨나갈 수 있는 거예요. 사람의 힘으로는 할 수 없어요.
여호와의 하나님의 영으로만 가능한 거예요. 그래서 성령의 충만을 받아야 돼요. 이 시대. 아멘. 어떻게 할 거예요? 어떻게 할 거예요? 여러분 믿음을 어떻게 지킬 거예요? 어떻게 지켜? 목사님 걱정하지 마세요. 오늘 예배 드렸으니까 승리합니다. 무슨 말씀이야? 바로 떨어져. 바로 떨어져. 성령의 역사 충만함이 아니면 바로 떨어져. 우리가 13시간, 24시간 예배를 잘 드린다 한다 할지라도 성령 역사하지 않고 나를 감동하지 않으면요, 나에게 충만하지 않으면 바로 떨어져 나가버리는 거예요. 베드로처럼 3번 몰라요? 모른다니까요? 몰라요. 누구를? 예수를 몰라요. 뭘 몰라? 신앙 몰라요. 신앙, 믿음. 믿음이 무슨 밥을 먹여주냐, 예배 드리고 하면 뭘 돈이 나오냐, 쌀이 나오냐, 밥이 나오냐 그러잖아 주위 사람들이. 그럼 우리 뭐라 그래? 밥 나오요, 쌀 나오요, 돈 나와요 그래야 돼. 생명이 나와요. 영생이 나와요. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로서 살 것이냐. 그래야 돼. 엄마야 하고 사단이 물러가 버리는 거야. 사단아 물러가라. 아멘. 돈 나오냐? 돈 나옵니다. 밥 나오냐? 밥 나옵니다. 생명까지 나옵니다. 천국이 나옵니다. 그래 버려야 돼. 그러면 이제 그 사람 절대 나한테 그런 말 못해. 그러면 계속해서 돈 나옵니다. 쌀 나옵니다. 밥 나옵니다. 천국이 나옵니다. 그래 버려야 돼. 아멘. 그럼 당신은 뭐가 나오요? 물어보고. 다른 건 다 나올 수 있지만 천국은 못 나오잖아. 그러니까 말 안 물어본다고. 자기가 손해볼 것 같으면 절대 사람들 말 안 해. 뭔 말인지 알겠죠? 부자 청년도 자기가 선하다는 것을 증명하기 위해서 다 이렇게 했거든요. 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있겠습니까? 잘난 척 하려고 한 거예요. 그냥 한마디에 그냥 그래? 네 전 재산 팔아가지고 가난한 사람 나눠야 그러니까 깨갱 하고 가버리잖아. 2번 다시 왔어 안 왔어? 또 그런 소리 들으면 안 되니까 안 오잖아. 우리는 인간은 그래요. 못 해볼 것 같으면 못 나와. 말 안 해. 그냥 그렇게 만들어야 돼요 여러분. 여러분들이 기죽으면 돼 안 돼? 당당하게 어쩐다고? 당당하게 어쩐다고요? 딱 이거 교만하단 말 아니요. 귀 탁 펴고 아멘. 없으면 좀 어때요? 오늘 밥이 없었어, 쌀이 없었어, 떨어졌어. 빈통만 그냥 있어. 그럼 어떡할 거예요? 물 한 잔 마시고 배부르다 하고 있어야지. 주님 알아 몰라? 하나님 감사합니다. 배고픔에도 처할 줄 알고. 누가 그랬어? 사도 바울이 그랬잖아요. 비천함에도 처할 줄 알고. 그래서 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 걸 할 수 있다. 뭐가 있어서 감사한 게 아니야. 없어서도 감사해야 돼. 왜? 그리스도도 가득 차 있잖아. 그리스도로. 아멘. 우리에게는 뭐가 와 있어? 천국이 와 있잖아. 우리에게는 뭐가 있어? 영원한 생명이 있잖아. 아무리 힘들어도 이 땅에서 몇십 년이요. 아멘. 영원한 생명을 위해서 조금 힘든 부분들을 그냥 묻고 가는 거예요. 아멘. 예. 누구에게 손을 들어줬다? 하나님의 영이 있고 하나님의 선한 요할 신앙을 가지고 있는 그들에게 손을 딱 들어줬어. 아버지가. 전능하신 아버지가. 오늘날 그럴까 안 그럴까? 오늘날도 마찬가지요. 다수가 옳은 것이 아니요. 네가 나를 신앙하느냐, 네가 나를 경외하느냐, 그런 자 주님이 다니시고 보호하시는 거예요. 아멘. 저는 그걸 믿어요. 그래서 전쟁은 주님께 속한 거예요. 아멘. 코로나와 전쟁이 시작됐잖아. 코로나 바이러스 엄마야 그러고 도망가 버려야 돼. 누구? 크리스찬들에게서 도망가야 돼요. 여호와의 경배의 영이 있다 보면 뭐 틈타지 못하도록 만들어버려야 돼. 믿음. 왜? 하나님이 이미 약속하셨어. 시편 91편에. 어떠한 바이러스가 온다 한다 할지라도 하나님의 백성들을 구한다 안 구한다 구하신다 그랬어. 그 믿음을 갖고 가셔야 돼. 아멘. 방역 수칙을 철저히 지켜가면서. 아멘. 전쟁은 누구에게 속했다? 전능하신 하나님에게 속했다. 생명은 누구에게 속했다? 바이러스 아니요. 누구나 말씀드리지만 누구에게 속했다? 전능하신 하나님께 속했다. 아멘. 여러분들이 몇십 년 있다가 어디로 가냐? 주님 앞에 딱 갈 것이요. 야, 나 그때 너 속 시원하게 말했더라. 야, 너 기억하냐? 잘 모르겠어요. 나는 기억하고 있어. 봐볼래? 너는 왜 그렇게 부끄러워했냐? 나도 부끄러워서 고개를 들 수가 없었다. 너 성경책 들고 다닌 것도 그때 코로나 때문에 예배 드린다는 거짓말로 예배 안 드린다고 하고 예배도 안 드리고 너 그렇게 나를 부끄러워했잖냐. 나도 진짜 천구천사들 앞에서 부끄럽더라. 너가 할 때가 있어 없어? 있어요? 심는 대로 거두는 거예요? 아멘. 힘들면 힘들수록 어떻게 가야 돼요? 기어서 주님께 와야 돼요. 아멘. 신앙에 타협이 있으면 돼? 안 돼? 안 돼요. 큰일 나요. 아멘. 배가 고프면 시간이 가고 배가 고프면 배가 꼬르꼬르 가고 그건 아는데 왜 영적인 배고픔을 모르냐 이 말이에요.
영적으로 배가 고파갖고 쭉 살이 빠져갖고 뼈다귀만 남았는데 그것도 몰라. 자기의 영적인 수준을. 그리고 완전 탈진 상태에 죽어있어요. 영이. 영이 죽어있으니 힘이 생기겠어요. 다 넘어지는 것이지. 여러분 예배가 생명이요. 예배를 드릴 때 여러분 우리에게 생명이 더 부어지는 거예요. 힘이 부어지고. 우리도 현재 보이지 않는 수많은 전쟁들이 있습니다. 아멘. 내 마음 다하고 뜻 다하고 성품 다하고 힘을 다하여 주를 섬기고 여호와 하나님의 강력한 신앙으로 붙잡힌 그러한 삶을 사신다면 여러분 우리 주님도 강력하게 저와 여러분들을 위해서 일을 하십니다. 아멘. 자 25, 26절 마지막 절. 아몬이 행한 바 남은 사적은 끝내 죽었어. 죽고 난 다음에 뭐예요? 유다왕 역대지락에 기록되지 아니하였느냐? 기록됐다 이 말이에요. 그대로 그 행한 바가 다 기록되어 있어. 좋고 나쁜 것이 다 기록되어 있어. 아몬이 우사의 동산 자기 묘실에 장사되고 그의 아들 요시아가 대신하여 왕이 되니라. 아몬의 아들 요시아가 왕이 된 거예요. 그래서 이제 요시아의 통치를 봅시다. 응. 기대가 돼요. 아멘. 이야, 시야가 확 열려버렸어요. 언제? 요시아 때. 영적인 시야가 확 열려버렸어. 언제? 요시아 때. 오늘 말씀을 통해서 무엇을 깨달아야 됩니까? 첫 번째, 므낫세와 아몬의 통치를 통해서 우리는 뭘 깨달아야 되느냐? 여호와의 신앙이 아닌 또 다른 것을 더 가지고 와가지고 자기 삶에 영향을 끼치게 하면 결국 어쩐다? 망하더라 이 말이요. 비참한 최후를 맞이하더라 이 말이요. 이걸 깨달으라는 거예요. 다른 거 갖고 오지 말고 어떻게? 첫 번째로 주님 앞에 나와야 돼. 두 번째로 여호와를 경외해야 돼. 세 번째도 여호와를 경외해야 돼. 아멘. 우리 모든 인생을 주관하신 분이 누구다? 전능하신 하나님입니다. 나의 끝을 아시는 분이 누구다? 전능하신 하나님입니다. 그냥 끝을 아신 그분에게 가야죠. 아멘. 그 끝을 아는 그분에게 내 인생을 맡겨야죠. 아멘. 끝도 모르는 인간에게 맡기면 되겠어 내 인생을. 그래 안 그래? 내 인생 대통령한테 맡길 거예요? 내 인생 선생님한테 맡길래? 내 인생 누구한테 맡길 거예요? 응? 우리 하나님께 맡길 거예요? 맡겨요? 뭐 어떻게 할 거예요? 남편한테 맡길 거예요? 남편이 있어요 목사님. 남편에게 맡기면 되죠. 남편이 돈 벌어준 걸로 먹으면 되죠. 누구다? 전능하신 하나님입니다. 아멘. 저나 여러분이나 전능하신 하나님께 맡겨져야 돼. 그래야지 뭡니까? 두 다리 쭉 뻗고 편하게 살 수 있는 거예요. 세상이 살아가는 일이 힘들더라도 주님 안에 있으면 그것이 평강이요. 너에게 평강이 있을지어다. 샬롬. 샬롬. 살롬이요. 죽을 놈이 아니요. 샬롬. 살롬. 아멘. 죽을 놈이 아니요. 샬롬. 너에게 평강이 있을지어다. 절대 평강. 아멘. 그리고 나도 여호와의 신앙으로 되어 있고 내 주변 사람도 여호와의 신앙으로 잘 묶여 있는지 그거 보셔야 돼. 그런 사람들이 필요한 거예요. 아멘. 그걸 기도하셔야 되고. 그리고 오직 하나님만을 신앙할 뿐 다른 뭔가를 가져오면 돼 안 돼? 안 된다. 내가 만들어서 우상을 만들면 돼 안 돼? 안 된다. 그것들을 섬기면 된다 안 된다? 안 된다. 내 안에 어떤 우상이 있는지 어떻게 살펴보고 또 살펴보고 어떻게 해야 돼? 있다면 뭐예요? 몰아내야 돼. 어쩐다고? 몰아내라고. 어쩐다고? 몰아내라고. 어쩐다고요? 몰아내. 잡아 끌어서 몰아내라고. 같이 살자. 동고동록 하자. 너와 나랑 이렇게 합평케 하자. 그것이 아니요. 몰아내. 아멘. 몰아내요. 내 속에 좋지 못한 것을 다 몰아내야 돼. 아멘. 가난한 족속에서 싹 몰아내야 돼. 목숨 걸고 여러분 신앙을 지켜야 돼요. 아멘. 그래야 주님도 우리의 신앙을 인정하시고 목숨 걸고 주님도 지키시고 도우셔. 아멘. 마지막에 하나님의 말씀과 법도와 규례 그 말씀의 다림줄로 우리를 측량하실 거예요. 아멘. 그런데 우리가 준비되지 않고 더럽고 추악한 그릇이라면 주님이 저번 주에 말씀드렸죠. 엎어버려. 깨끗이 엎어버려. 물기 쫙 빼버리는 거예요. 그러기 전에 어떻게 해야 된다? 철저히 회개해야 된다. 아멘. 한 주 동안도 주님께서 주신 말씀, 오늘 본문이 여러분들에게 저에게 주시는 말씀이 많이 있잖아요. 깨달으시고 여호와의 신앙으로 정결한 신앙으로 준비된 등과 기름을 한꺼번에 준비하는 지혜로운 슬기로운 다섯처녀처럼 그렇게 준비된 인생을 살아내는 그런 저와 여러분들 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 감사합니다. 주님 사랑합니다. 신앙에는
결단이 필요하고 희생이 필요하고 헌신이 필요합니다. 예수를 믿고 그리스도인이 되면 먼저 내 것이 손해를 봐야 됩니다. 내 것을 내려놔야 되는 것을 우리가 아버지 깨닫고 더 취하러 가는 것이 아니라 포기하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 나를 더 많이 가져가시고 우리의 것을 더 많이 가져가시고 하나님의 것으로 많이 채워주시기를 원합니다. 아버지의 것으로 채우시고 우리 주 예수 그리스도의 것으로 채우시고 성령의 강력한 기름 부으심으로 채워주시옵소서. 그래서 우리의 것이 다 아버지 하나님이여 빠져나가고 하나님의 것이 내 안에서 통치되어지고 다스려지는 그러한 귀한 인생 살아내게 하여 주시옵소서. 그래서 성령의 열매를 주렁주렁 맺어드리는 그리스도인들, 빛과 소금의 역할을 감당하는 그러한 크리스찬들이 제가 우리 종교 모든 성도들이 이 땅에 사는 모든 남은 자들 기독교인들 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 주기도문 우리 선포합니다. 또박또박 선포합니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 아멘. 주님 감사합니다.